Yes, I start my lecture. My name is Gumri Chandra Sen. I teach you TY BCom Business Economics. And here, module second, under we trying to understand agricultural policies in India. In the last few lectures, we are trying to understand agriculture facilities, agriculture finance. Under agriculture finance, we are trying to understanding there are the number of sources to agriculture finance. In a sources category, there is comes to the traditional sources. We can say the non-institutional source of finance, and another one is the institutional sources, which are organized. Within 70 years of our independence, there is a huge change in our economy, right? So some sectors is very good developed, and some sectors there is a many challenges, and that can comes to the agriculture. But that is also true. People's shifted from non-institutional source to institutional source. Means that is a good picture, I think. एक चांगलं पिक्चर आहे आपण म्हणूया की ज्याच्यामध्ये लोक जिथे नॉन इन्स्टिट्यूशनल सोर्सला प्रेफरन्स देत होते ते आता थोडासा इन्स्टिट्यूशनल सोर्सेसला प्रेफरन्स देतात. क्लियर? सो दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन इंडियन एग्रीकल्चर. दॅट ऑल्सो वी डिस्कस. Institutional sources comes to the bank, different types of bank, that district level, state level apex banks, also regional rural banks, NABARD, and also grassroots level banks. There are come to the most of them is cooperative banks. And then finally also we discuss simultaneously both limitations is what, and also we discuss the suggestions. Clear? So that topic is over, and the last lecture we started that under the same module, new topic, that is agricultural marketing. Clear? In the last lecture already I explained the meaning, what is meant by agricultural marketing and all, right? Also we are trying to understand to success the agriculture and all, which a good marketing. Clear? I think everyone on my screen, right? Yes, very good. So agriculture marketing means, in short, marketing means what already you learn in marketing topic in organization of commerce subject in the OCM, right? So same meaning, agriculture marketing comprise all operations in movement farm produce from the producer to ultimate consumer. Thus agriculture marketing include the operations like collecting, grading, processing, preserving, transportation and financing. That all are the discussed in the last lecture. हे सगळं आपण मागच्या लेक्चरला व्यवस्थित आणि डीप मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. So I think this is not any issue. Also we learn in the last lecture agriculture marketing, or which can we say the good marketing, or we can say the essentials of good marketing, or we can say here in short what is mean by good, or that essential good marketing. There is comes to the holding capacity, storage, transport facilities, direct access to the market, communication. Clear? So that all are the discuss in the last lecture. हे सगळं आपण मागच्या लेक्चरला डिस्कस केलेलं आहे, राईट? ज्याला आपण ऍग्रिकल्चर मार्केटिंग म्हणतो.
And now today going on next topic, problems, agricultural marketing problems. Clear? आता काही लोक प्रेझेंट होते बऱ्यापैकी. आता हा खूप जनरल नॉलेज रिलेटेड टॉपिक आहे बऱ्यापैकी. जर थोडंसं पेपर रिडिंग असेल आपल्याला तर ऍग्रिकल्चर मार्केटिंग आपल्याला तर कळलेलं आहे. व्हॉट इज कॉल्ड. प्रोफेसर फारुकी डेफिनेशन इज व्हेरी स्ट्रेटली एक्सप्लेन दॅट. What is mean by marketing, agriculture marketing. So yes, you can give the feedback. What you seen in the agriculture marketing. तुमचं काय नॉलेज आहे मग याच्याबद्दल? What you say here? Yes, please. बोला. Can you say something or not? What do you think about it? Absolutely right. There are the huge middlemen who are taken or who offer to farmers very less prices, purchase to them, and that same product sale in the market. They are the set a huge margin buy to sell, and many middlemen is there. Sometimes insufficient infrastructure facility. Absolutely right. This is also problem. Seasonal fluctuations means sometime weather comes to the proper well rainfall, farmers produce well, but in the market that same product price is decline. बऱ्याच वेळा असं पण होतं की प्रोडक्शन चांगलं होतं पण मार्केटमध्ये त्या गुड्सला डिमांडच राहत नाही. And that is the challenges also. Anybody want also? बाकीचे कोणी सांगू शकते जरा? मीराच बोलते, बाकीचे कोणी बोलतच नाहीये. Yes, demographic change means that can be say the aggregate demand change. कि many time population is one of the impact. हे population थोडस natural आहे, but that also impact on change to the marketing, or that can be say the problems. Also in Indian agriculture there is a require finance, and what is the reality of finance? Very less time, खूप कमी वेळा असं झालंय की ऍग्रिकल्चर साठी फायनान्स सफिशियंटली मिळायला वेळेत मिळालाय. अदरवाइज लॉंग अँड लेंदी प्रोसिजर, that all are the really challenging. So that credit facility is also is a challenge. Clear? Most of them तर तुम्हीच सांगितलात. माझं बरंच वर्क तुम्ही सोपं केलात आणि तुम्हाला टॉपिक पण फॅमिलियर आहे मग याच्यावरनं. Most of the problem is what? Lack of storage facility. Majority farmers in India nowadays are shifted from village to farm area, right? बरीचशी लोक आता रुरल एरियामध्ये शेतामध्ये राहायला गेलेली आहेत. का तर वेळ वाचतो, सगळ्याच गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. बरोबर आहे. आणि most of them is one more important is what? फार्मर्स ची कंडिशन एवढी खास नाहीये की ते चांगल्या क्वालिटीचे गोडाऊन्स बांधू शकतील. चांगल्या क्वालिटीचं काय म्हणतो आपण त्याला, विथ ऍडजस्ट टू द क्लायमेट असे स्टोरेज रूम तयार करू शकतील. ते तर पॉसिबलच नाही. ऑलरेडी फार्मर्स इट सेल्फ प्रॉब्लेम ऑफ लिव्हिंग. सो स्टोरेज फॅसिलिटी नसते त्याला. हाऊ द स्टोअर गुड्स. Because agriculture when come to production, especially for the vegetables and all, they never store in long time. का नाही तर त्याच्याकडे ती फॅसिलिटीज नाहीये.
जर ती फॅसिलिटी असती तर काय झालं असतं, दॅट फार्मर्स कॅन बी वेट गुड्स प्राइसेस. आणि असं काही नाही प्रत्येक वेळेस त्यांना स्टॉक करायला पाहिजे. मार्केटमध्ये मेनी टाइम देर आर नॉट कम टू द सफिशियंट प्राइसेस. आणि इंडियाचं मार्केट तुम्हाला माहिती आहे की मार्केट यार्डला लोक गुड्स कॅरी करून घेऊन जातात. एकदा फार्म मध्ये प्रोडक्शन झालं की ते स्टोअर कुठे ठेवायचं हाच त्यांच्यापुढे सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असतो. सो lack of storage facilities. What is expecting facility to the farmers that is not properly, or in short is what is a big problem is there, that facility is a very poor. जी फॅसिलिटी आहे ती खूप चांगल्या क्वालिटीची असत नाही. आणि स्टोरेज is a big challenge. Clear? So lack of storage facilities. Most important it there, एकतर तो फार्मर कसा आहे वो पुअर आहे. So farmers always trace of what? Immediately sell the product in market. Why? That people earning is totally depend on sale of product, or that depend on earning that product. Yes, that is also one problem, that is under come to the transportation facility and all. But here is a trace on farmers is what? एकतर तो गुड्स कॅरी करून मार्केट प्लेसला आणतो. आता तिथनं परत घेऊन जाता येणार नाहीये ना. परत घेऊन जायचे म्हणलं तर परत त्याचा प्रॉब्लेम आहे. किंवा मार्केट प्लेसला ती गुड सेल करायची नाही म्हणलं, काही दिवस ठेवायची म्हणलं तर ठेवू शकतो तो, नो प्रॉब्लेम. परत त्याचे चार्जेस असतात. समजतंय तुम्हाला? दॅट ऑल्सो चार्जेस. what I tell you here, they are the some charges charged by that who is a trader who taken goods from farmers. That all are the simultaneously trace on come to the that seller, means that farmers. Clear? या सगळ्याचा नाही म्हटलं तरी त्या फार्मर्स वरती खूप सारा ट्रेस येतो. and that stress, farmers make a pressure to the sale immediately that product, and many time that farmers never comes to the sufficient money from the sale of that product. बऱ्याच वेळा असं होतं की मग त्या फार्मरला त्याच्यापासून सफिशियंट मनी मिळत नाहीत. And that is the big problem in Indian agriculture marketing. One more problem is there, त्याला स्टोरेज प्रॉब्लेम तर आहेच, सेल करण्याचा ट्रेस पण आहे. स्टोरेज एक तर स्टोरेज प्रॉब्लेम नाहीये, स्टोरेज नाहीच आहे त्याच्याकडे. स्टोरेज नसल्यामुळे त्याला काय वाटतं की बाबा एकतर गुड्स तो पुअर आहे, दॅट गुड कॅन बी फंगेबल. जर ही असेल कोणती पेरिशेबल असेल तर काय होणार आहे, तर ती स्टोअर नाही करता येणार. म्हणजे तो एक ट्रेस आहे की बाबा आपण जर सेल करायला खूप टाइम घेतला की बराच सारी फार्मर समजा सेटल आहे, समजा अजून अज्युम करूया की. बट अनदर problem is what? On come to the trace of them, never store a long time. That is also one more trace come to that farmers, and that also connect with that same activity, lack of transportation. समजा आपण अज्युम केलं की त्याच्याकडे स्टोरेज प्रॉब्लेम आहे,
तो ट्रेस थोडासा सफर करू शकतोय की वेट फॉर फ्यू डेज. पण एवढं जरी केलं तरी त्याला तो गुड्स कॅरी कशी करणार मार्केटला, कारण की ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी रुरल एरियामध्ये अजूनही एवढ्या नाही आहेत. आता रिसेंटली देर इज अ चेंज, येस दॅट इज रियालिटी. रिसेंटली goods carrying from one place to another place is quite easy. All villages connect with roads, that is also help them, right? So in short is what here, that farmers whether he or she mean that farmers want to transport the product, lack of means एक तर ट्रान्सपोर्ट साठी फॅसिलिटी नाही आहेत आणि ज्या आहेत त्या खूप कॉस्टली आहेत. अवेलेबल फॅसिलिटीज व्हेरी लेस अँड whatever have available to them, they charge more money from farmers. जे कोणी आहेत ते लोक जास्त मनी चार्ज करतात ट्रान्सपोर्टसाठी. अर्थातच मग हा प्रॉब्लेम कसा, लॅक ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन अँड ऑल प्रॉब्लेम्स, अनफेवरेबल मंडीज. मंडी ज्याला आपण काय म्हणतो माहितीये का, मंडी म्हणजे मार्केट, भाजी मंडई म्हणतो ना आपण. दॅट मंडीज इज अ हिंदी वर्ड. मेनी टाइम इफ समजा तो स्टोरेज फॅसिलिटी आहे, त्याला ट्रेस नाही आहे आणि त्याच्याकडे ट्रान्सपोर्ट पण आहे, समजा याच्यातनं तो सफर करून पुढे आला, नेक्स्ट स्टेप इज व्हॉट. जर त्यानं मार्केटला आणलं तर त्या मार्केटमध्ये फारसं त्याला प्राइस चांगली मिळेल असं नाही. अनफेवरेबल मंडीज. तुम्ही मार्केटला व्हिजिट केलात का कधी? Anybody can visit in market yard place where farmers bring product and sell it to the traders. How is that deal? ती deal कशी होती बघितला तुम्ही? Anybody? Are you seen? How is the deal? कशी deal होते माहितीये का कोणाला? मंडीमध्ये फार्मर कडनं ज्यावेळेस गुड्स आणल्या जातात, एकतर तो स्वतः काही फारसं सेल करत नाही. रेअरेस्ट फार्मर पर्सनली सेल द ऑल ऍग्रिकल्चर प्रोडक्ट. आय एम आस्किंग नॉट अ मंडी अँड ऑल, आय एम जस्ट आस्किंग व्हेन फार्मर्स ब्रिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम ऍग्रिकल्चर, right, bring product from agriculture, then how deal between the farmers and that traders in market yard place, कशी डील होते मग त्यांच्यात? बोला. How is the deal between that traders and farmers in Mandai? माहिती आहे कोणाला? म्हणून आमच्या कोकणात नाहीच आहे सर मार्केट यार्ड. ट्रेडर्स वॉन्ट टू बाय लोअर प्राइसेस. बर, हे झालं जनरल आन्सर. माहिती आहे का? एनीबडी हॅव पर्सनल एक्सपिरियन्स? एनीबडी विजिट इन मार्केट यार्ड? Mira, your telling is right, but it is just your reading knowledge. Yes, visited. Which market you visited? मी तुम्हाला आता गावाकडे गेलो आता दिवाळीत, मी व्हिडिओ करून आणतो. मी आमच्या मार्केट आहे, म्हणजे आम्ही पण जात असतो मार्केट यार्डला बऱ्याच वेळा.
बोला. कोणीच नाही. सगळे फार्मिंग मध्ये आहेत तुम्ही नाही म्हणताय डायरेक्ट. डोंट नो सर. मार्केटमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही गेलात तर मार्केट यार्ड मीन्स लेवल करतात का ते? नो नो नो. यू रिप्लाइंग मार्केट यार्ड मीन्स काय? लिव्हेल करतात का ते? लिलाव 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 या या लिलाव. या लिलाव. येस 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 येस. There many traders comes together and demand to the farmers. माहितीये का तुम्हाला असतं मार्केटमध्ये रोज 1 किंवा 2 टाइम लिलाव होतात. तिथं प्राइस मेकर कोण आहे हो माहितीये का तुम्हाला? Who is a price maker and who is price taker in market yard? लिलाव करतात बरोबर आहे वृद्धी. आपण बऱ्याचशा मार्केट बघून झाल्यात ना आपल्या मोनोपॉली, डुओपॉली, ऑलिगोपॉली. Absolutely right. Farmers is a price taker. Then who is a price maker? Then who is a price maker who purchase from farmers? That all traders purchase who? All traders. ते सगळे लोक एकत्र असतात. टीम असते त्यांची म्हणजे जेवढे ते आडतदार असतात. मराठीमध्ये त्याला आडतदार म्हणतो आपण. इंग्लिशमध्ये आहे मार्केट यार्ड. मराठीमध्ये त्याला वर्ड आहे आडत दुकानदार. आडत आडत मराठीतला वर्ड आहे हा. दॅट इज ट्रेडर. या ऍब्सोल्युटली राईट. आडत दुकानदार म्हणतात किंवा बऱ्याचशा मूवीमध्ये त्याला वेगळा वर्ड वापरला आडत्या. आडत्या हा सुद्धा वर्ड आहे. म्हणजे तो थोडासा अपभ्रंश केलाय मराठी लँग्वेज मध्ये म्हणायचं मला त्याला. आडतला आडत्या पण सचिनला सच्या तसं ते. पण तो पण वर्ड पॉप्युलर आहे तसा. तर एक टाईपची ती लूटच आहे. ओपनली लूट आहे आपण त्याला म्हणूया. त्याला आपण म्हणतो ओपनली एक्सप्लॉयटेशन. ते असं ते घेतात. समजा तुमच्याकडे गहू आहे. मी बऱ्याच वेळा गेलो. माझ्या त्यांचे भांडणं होतात बऱ्याच वेळा. नंतर माझी आई मग मला आमचे बाबा वारल्यामुळं मग मला घेऊन जायचे. तर माझ्या त्यांचे भांडणं व्हायचे. आणि ते खूप लोअर लेटलाच डिमांड करायचे असे. ते गहू घेणार असं उडवणार असं असं. आणि मग ते म्हणणार 1200 रुपये म्हणजे 1200 क्विंटल म्हणजे 1200 रुपयाला 100 kg असं. 100 kg रेट असतात तिथे 1200. मग दुसरा कोणी 1250, 1300, 1350, 1400 झालं. त्यांच्यात ते कॉम्पिटिशन करत नाही अजिबात. आपल्याला दाखवताना दिसते ती. त्यांचं ऑलरेडी ठरलेलं असतं तुमच्या माहितीसाठी. तुम्हाला त्यांना कसं काय कळतं? तुम्ही सकाळी घेऊन गेलात तर हे होतं काय होतं एक मार्केट मधला एक पर्सन असतो. तर तो सगळं प्रत्येक ट्रेडर वाईज तो काय करतो आपण रजिस्टर करतो की आज कोण घेऊन आलेलं. क्लिअर. आणि त्याचा एकच राऊंड असतो. असं नाही मनाला वाटला फार्मर गेला. एकच राऊंड असतो. काही रेअरेस्ट मार्केट आहेत तिथे 2 राऊंड होतात लिलावचे. जनरली सगळीकडे एकच लिलाव असतो. साधारणतः दुपार नंतर ते चालू होतात. दुपारपर्यंत सगळे फार्मर्स तिथं घेऊन येतात आणि आफ्टरनून नंतर ते लिलाव सुरू होतात. जळगावचं मोठं गुळ मार्केट आहे. आय पर्सनली व्हिजिटेड. ते खूप पुअर पिक्चर असतं. खूप इरिटेड वाटतं तिथं गेलं की. ते इतकं रेट्स पाडून मागतात ना लोक. ते असं वाटतं काय लोक आहेत ते असे लुटायलाच बसलेले असं वाटतं. खूप सारे गव्हर्नमेंट चेंज झाले पण हे कोणी बदलायला तयार नाहीये. म्हणून बीजेपी गव्हर्नमेंटनं आणलं होतं ते फडणवीसांनी. खरं चांगलं आणलं होतं त्यांनी की ही आडत दुकानी मोडून काढण्यासाठी फार्मर कॅन सेल एनीवन एनी प्लेस. त्यांनी तो प्रोजेक्ट चांगला केला पण फार्मरला प्लेस कुठे सेल करायला. मिडलमन काढून टाकण्यासाठी मध्ये मध्ये खूप झालं बघा.
आणि महाराष्ट्रात देशातच तसं फार्मरला लूट केली जाते. हे बदलतच नाहीये पिक्चर कोणी. नो वन कॅन बी चेंज द पिक्चर. आम्ही असे गहू उडवणार, ते शेंगा आणल्यास असे उडवणार, असं ते असं स्टाईल असते ती. असं माग तो एक जण उडवत राहणार, बाकीचा तो एक बोलत राहणार. IPL ला कसं ऑप्शन असतं प्लेयरचं, तसं त्या फार्मरचं ते ऑप्शन असतं. अरे त्या IPL ला मजा असते रे, त्यांना किती प्राइस भेटते, इथं काहीच भेटत नाही. इथं आपल्याला वाटत असेल ना कॉम्पिटिशन असेल ट्रेडर मध्ये, काहीच नाही. त्यांना डांबरट असतात ते. एकाला दुसरा, एक जणांना घ्यायचं ठरलंय ना, ज्यात ते तुम्ही घेऊन गेलाय ना तोच प्राइस देतो, त्याच्या तिथे घेऊन गेलाय म्हणून. परत तिथं पण मोठा प्रॉब्लेम आहे. मार्केट जेवढी मोठी, तिथनं ते एका प्लेसून दुसरीकडे घेऊन जाणार कसं? त्याचे परत ट्रान्सपोर्ट चार्ज आले. लक्षात आलं का तुमच्या? तुमच्या लक्षात आलं नाही ना अजून? समजा मला सांगा की एक ट्रेडर आहे आणि त्याची शॉपी कुठे आहे? बस स्टँडच्या जवळ आहे. आणि दुसरा एक ट्रेडर आहे, त्याची आहे 332 नाक्यावरती, बरोबर आहे की नाही? आणि तुम्ही घेऊन गेलात कुठं? गुड्स बस स्टँडवरच्या ट्रेडरकडे. आणि तो लिलाव सुरू झाला आणि ऍब्सोल्युटली तो बस स्टँड जवळ जातो, तुम्हाला रेट देणार, कारण त्याला माहिती असतं की फार्मर्स माझ्याकडे आले, मग आपण द्यायला पाहिजे. समजा त्याला तो रेट त्याच्यापेक्षा दुसरा दिला थोडासा जास्त, कोणी 332 नाक्यावाला, तर परत तिथपासनं तिथे ट्रान्सपोर्ट करायचं, परत तो डोकेदुखी आहे. कोण करणार ते ट्रान्सपोर्ट? तुम्हाला सर तिथं अंतर खूप किती आहे. अरे मान्य आहे ना, पण हु कॅरी दॅट गुड्स? हु? म्हणजे इच्छा असली तरी तुम्हाला तिकडे नेता येणार नाही. लक्षात आलं तुमच्या? भले एखादा ट्रेडर 332 तुम्हाला जास्त पैसे देतोय, परत ती किती प्रॉब्लेम्स आहेत. तिथनं त्या गुड्स परत सगळं ते प्रोडक्ट आहेत, ते ऍग्रिकल्चरचे, ते काय गहू असेल, ज्वारी असेल, वीट असेल, व्हॉट एव्हर इज देअर, दॅट ऑल कॅरी टू देम. हाऊ? मार्केट टू मार्केट मध्ये सुद्धा कसं करणार आहे? खरं चॅलेंज आहे. आपल्याला बोलायला खूप छान वाटते, पण आय पर्सनली दॅट आय गेट ऑल एक्सपिरियन्स. एकदा असं चांगला रेट देऊन पण आम्हाला नेता आलं नाही तिथं. मग आम्ही त्याला सांगितलं की बाबा नाही, आम्हाला नाही आणता येणार, काही नाहीच आहे ट्रान्सपोर्ट. तर ती मला ठीक आहे, राहू द्या स्वस्तात ज्याला द्यायचं त्यांना. आणि आम्ही चीप रेटला ते दिले. मंडी फार्मरसाठी कधीच फॅमिलियर नसतात. आपल्याला वाटतं रेट वाढले म्हणजे फार्मरची मजा आहे. आय नो दॅट फार्मर्स गेट मनी, बट agriculture is nowadays is a totally lottery. Very few farmers get the advantage of market. आपल्या नेशन्स मध्ये खूप कमी फार्मर्सला मार्केटमध्ये रेट भेटतो. त्या वेळेला गेलं तर समजा त्याचं लक चांगलं आहे, आपण असंच म्हणूया. आणि मेजॉरिटी रिच फार्मर्स नो दॅट ऑल इन्फॉर्मेशन. पुढचे काही पॉइंट्स बघणार आहेत, त्याच्यामुळे आपल्याला अजून हा पॉइंट क्लिअर होईल. सो मंडी नॉट फेवरेबल टू द फार्मर्स. इंटरमिडिएटरीज आपण मागाशीच पाहिलं, मिडलमन. मंडी अनफेवरेबल काय? मला सांगा, तुमच्या पर्यंत गुड्स येईपर्यंत फार्मर्स कडनं त्याच्या खूप लोकांमधनं ती होऊन येते. म्हणजे त्या प्रत्येकाचं कमिशन आलं ना त्याच्यामध्ये. वी हॅव अ नॉट स्टील डायरेक्ट ऍक्सेस टू फार्मर्स टू सेलर. आपल्याकडे अजूनही तो ऍक्सेस नाहीये. कोणता? फार्मर कडनं गुड्स घ्यायच्या आणि सेलरला सेल करायच्या. दिस इज द नॉट ऍक्सेस. तसा तो ऍक्सेस नाही. दॅट इज द बिग चॅलेंज. खूप मोठं चॅलेंज आहे आपल्यासाठी. सो व्हेन what we say here, when remove the intermediaries and all, then it's very importance. Clear? Unregulated markets. Some market government have no any restrictions. आता हे आता सांगितलं ना तुम्हाला, आता या मार्केटवरती गव्हर्नमेंटचा काही कंट्रोल आहे असं वाटतच नाही कधी. मार्केट चालली आहे, आजा मध्ये मिडलमन्स मजा करतायत असं दिसते ना एकंदरीत पिक्चर. What I tell you here, that all is not to properly work, or sometime governments
not regulate the market. महाराष्ट्रामध्ये फडणवीस गव्हर्नमेंटने ती ऍक्शन घेतली होती की फार्मरला ओपनली सेल करता येईल, पण ते काय सक्सेस नाही झालं ते एवढं. इन शॉर्ट इज व्हॉट वी कॅन से द गव्हर्नमेंट फेल्युअर्स. गव्हर्नमेंट नेव्हर कंट्रोल प्रॉपरली. म्हणजे कंट्रोल म्हणण्यापेक्षा गव्हर्नमेंटचा कंट्रोलच नाहीये काही गोष्टीवरती अजून सुद्धा. क्लिअर. लॅक ऑफ मार्केट इंटेलिजन्स, ज्याला आपण काय म्हणूया, मार्केटिंग स्किल. मला सांगा, तुम्हाला एखादा मोबाईल घ्यायचा असेल तर तुम्ही काय करता हो? तुम्हाला एखादा मोबाईल परचेस करायचा आहे, ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन काय असेल, तुम्ही काय करता पहिलं काम? तुम्हाला मोबाईलच, कसं तुमचा आवडीचा मोबाईलच आहे ना. ऍज अ बायर म्हणून तुम्ही काय करता? येस प्लीज. रिसर्च R&D करतो आपण. व्हेरी गुड. आपण काही घ्यायचं असेल तर आपण कन्झ्युमर म्हणून R&D करतो. फार्मर्स कडे असं काय केलं जात असेल असं वाटतंय तुम्हाला? मार्केट कोणती आहे, कुठे चांगले प्राइसेस मिळतील, कोणत्या प्रोडक्टला डिमांड चांगली आहे, टोटली डिपेंड ऑन नेचर. जे एक सेलर म्हणून ट्रेडर कडे इंटेलिजंट आहे, ट्रेडर कडे आहे, who is a trader, they have intelligence. That intelligence never seen to the farmers. जो ट्रेडर कडे इंटेलिजन्स आहे तो फार्मर कडे अजिबात असत नाही. That is the really challenge. And that is the reason farmers lack of intelligence and all, they not get the benefit. एकतर त्यांच्याकडे तो इंटेलिजन्स जो आपण म्हणतो तो नसतोच किंवा रेअरली सीन ना. दॅट इंटेलिजन्स वी कॅन सी रेअरली. सो that is the really big challenge or big problem to marketing and all. नावातच आहे ऍग्रिकल्चर मार्केटिंग. ती मार्केटिंगचं प्रिन्सिपलच ते आहे, इंटेलिजन्स. जर फार्मरला ती गुड्सचं सेल करायचं, स्टँडर्डायझेशन ज्याला आपण म्हणतो, प्रोडक्ट आहेत तर त्याला क्लीन करणं, स्वच्छ करणं, हे होत नाही त्याला, आणि त्यालाच पुढे ते ट्रेडर्स करतात. साधा कोकणामध्ये मँगो तुम्ही बघा, लार्ज बिग स्मॉल साईज मध्ये मँगो असतात, ते फार्मर कडे डायरेक्ट येतात त्यावेळेस. पण मधली लोक घेतलात की तो सेपरेट करतात, लार्ज साईज वेगळा, स्मॉल मीडियम असं, आणि त्याच्यानुसार रेट्स घेतात. खेडमध्ये सुद्धा होतं ते. तीनबत्तीला बघा तुम्ही, अर्ली मॉर्निंग तुम्ही बघा तिथे जाऊन, फार्मर डायरेक्टली येतात, काही लोक त्यांच्याकडनं बाय करतात, आणि तीच लोक परत त्याचे ती लार्ज बिग स्मॉल साईज मध्ये सेपरेट करतात. बघितलं का तुम्ही कधी? आय पर्सनली सीन दॅट. तुम्हाला कधी वेळच नसतो तर. आता हे सेपरेटेशन करणं, दॅट इज इंटेलिजन्स. फार्मर्सला मुलकाची घाई असते, त्याला पैसे पाहिजे असतात. एक तर ते प्रोड्यूस करणं याच्यातच निम्मीपेक्षा सगळी एनर्जी जाते, परत कुठला हा इंटेलिजन्स येणार? ऍब्सोल्युटली राईट. मॉर्निंग आणि आफ्टरनूनला प्राइस चेंज होतात. मॉर्निंगला प्राइस कमी असतात आणि आफ्टरनूनला राईज होतात. कारण की मॉर्निंगला बऱ्यापैकी मेनी फार्मर डायरेक्टली सेल पण करतात, ज्याला नॉलेज आहे, ज्याला इंटेलिजन्स आहे मार्केटचा. ते डायरेक्ट डील विथ कन्झ्युमर्स, डायरेक्ट डील करतात. काही लोकांना जमतं ते, काही लोकांना जमत नाही, ते ट्रेडरला सेल करतात, आणि ट्रेडर मग मस्त कमिशन काढतो त्याच्यामध्ये. सो
लॅक ऑफ मार्केट इंटेलिजन्स इज व्हेरी. आता मार्केट इंटेलिजन्स आणायचं म्हणजे खूप अवघड आहे. फार्मर्सला ट्रेनिंग पाहिजे. शेतकरी मेळावा हा शब्द ऐकलाय का तुम्ही? काय असतं त्याच्यात? मराठी वर्ड इज देअर. त्यासाठी आपल्या लँग्वेज मध्ये त्याला आपण म्हणूया फार्मर्स कॉन्फरन्स. तसं कुठं भरत नाही, ती रेअरच भरते. असतात म्हणा. किंवा किसान एक्झिबिशन पुण्यात असतं दरवर्षी बघा. नॅशनल लेवलचं मोठं एक्झिबिशन बोललं जातं ते. काय असतं त्याच्यामध्ये विचारलं मी. शेतकरी मेळावा. देर इज अ yes is like a conference. There is felicitate to the farmers who innovative do the production and all. जे farmers should get their rights. No. हे काय पॉलिटिकल पार्टी असं काय नसतं ते. हल्ली ते पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गनाइज करतात, तो भाग वेगळा. In that conference or that शेतकरी मेळावा, there is a felicity to the farmers who innovative in agriculture. असं पण नाहीये सगळे फार्मर्स हल्ली आता खूप लेजी झाले आहेत, काही इनोव्हेशन करतात ते. काय सुनील वाघधरे म्हणून माळशिरसला एक फार्मर आहे. बीकॉम ग्रॅज्युएट असणारा माणूस आहे. काय फार्मिंग करतो तो, जबरदस्त, बघण्यासारखी फार्मिंग. मी जाऊन आलो, पर्सनली व्हिजिट केली तिथे. 25 ते 30 एकर मध्ये शेती आहे. बघण्यासारखी शेती आहे, बघण्यासारखी फार्मिंग आहे. इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट्स, इनोव्हेशन्स, खूप सारं इनोव्हेशन आहे त्याच्यामध्ये. ह्यूज ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज that farmers use to them, and they implement the intelligences. They create awareness how do the good production, चांगल्या क्वालिटीचं प्रोडक्शन आपण कसं करताय. असं खूप इनोव्हेटिव्ह बेस असतो त्यांच्याकडे आणि ते करतात. दे आर द बेस्ट ट्राईंग. क्लिअर. सो दीज ऑल रिक्वायर टू द फार्मर्स. म्हणजे फार्मर खूप इलिटरेट तर आहेच हो, पण नुसतं लिटरसी म्हणजे रीडिंग रायटिंग नाही चालणार, त्याला मार्केट लिटरसी पण पाहिजे. ग्रेडिंग ज्याला आताच आपण म्हणलं स्टँडर्डायझेशन, जसं मँगो मध्ये मी आता तुम्हाला बोललो, लार्ज साईज, स्मॉल साईज. व्हेजिटेबल आहे तर त्यात गुड क्वालिटी. साधी कोथिंबीरची गड्डी असली तरी त्याच्यामध्ये व्हरायटी करता आली पाहिजे, चांगल्या क्वालिटीची, सुकलेली असं. क्लिअर. किंवा टोमॅटो असेल तर कलर वाईज त्यात असते, किंवा मेनी थिंग्स. लॅक ऑफ इन्स्टिट्यूशनल फायनान्स, तो तर सगळीकडे इश्यू कॉमनली आहे. फायनान्स अँड ऑल इज अ फार्मर्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. फार्मर साठी ते खूप जरुरी आहे आणि त्याला काय तो मिळत नाही बऱ्याच वेळा. इन्स्टिट्यूशनल फायनान्स अँड ऑल दॅट फार्मर्स सफर फ्रॉम दॅट ऑल थिंग्स. सो इन्स्टिट्यूशनल सोर्स ऑफ फायनान्स गेट रिअरली, त्याला खूप वेळा तो मिळतो. I already told you there is a many formalities and all. When farmers want to finance at the time, that time easily never get to any finance. So it is a challenge. Finance is zaruri hai. Many time, some time conditions is unfavorable conditions. That condition we can be say the natural also. बऱ्याच वेळा असं होतं, समजा सगळं काही प्रॉपर जुळून आलंय, सगळं काही व्यवस्थित आहे, नेचर हेल्प करेल असं नाही.
क्लायमॅटिक कंडिशन. येस, मार्केटिंग मध्ये आता हे काय मॅनमेड नाहीये हो. दिस इज अ नॉट अ मॅनमेड. सम टाइम गुड रेन, बऱ्याच वेळा खूप चांगल्या क्वालिटीचा रेन असतो, पण सम टाइम इज नॉट कम्स टू द प्रॉपर रेन अँड ऑल. सो in short, what I tell you here, that condition never say that always familiar with the farmers. सगळ्याच वेळा फार्मरला त्या कंडिशन त्याच्या फेवर मध्ये असतील असं नाही. मेनी टाइम दॅट फार्मर्स कॅन बी फेस द प्रॉब्लेम्स. क्लिअर? सो दॅट ऑल आर द agricultural problems, marketing problems. Any doubt on that problems? Yes, please. समजलं का? काय डोक्याच्या वरून गेलं? ग्रेडिंग मध्ये काय असतं सांगा मग. वॉट इज कॉल्ड ग्रेडिंग? ग्रेडिंग कशाला म्हणायचं? ग्रेडिंग आता असं सांगितलं रे, आणि ते समजलं म्हणे सगळं. काय माहिती तुम्हाला समजलं का नाही? डाऊट आहे मला तर, मग म्हणून डाऊट येतो मला. एकाला पण माहित नाही, समजलं म्हणे. वा, चलो नाव टाईप करा, कॉपी करतो आणि पेस्ट करतो. उद्या आपण याच वेळेला भेटू आणि हाच टॉपिक कंटिन्यू करू. क्लिअर? Have a nice day, all of you. May we meet all in the same time, same place in tomorrow lecture. Bye. See you. Have a nice day. Take care. Bye. See you.